بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہر دن مشورے اجلاس کی کامیابی کے لیے غور و فکر ہر دن چل رہے ہیں۔ آج بھی ایک فائنل اجلاس، یہ نمائندے حضرات تشریف لائیں، اکابر علماء سب یہاں تشریف فرما ہے، اور ہمارے ایوب خان صاحب وغیرہ وغیرہ اور ایس ڈی پی کے کارکنان بھی بڑے گرم جوشی سے حصہ لے رہے ہیں۔ یہ امید کی جا رہی ہے کہ مجمع بڑا ہوگا۔ پہلے میں درخواست کرتا ہوں آنے والے عوام سے، آپ پرامن قانون کے دائرے میں رکھتے ہوئے، یہ ایک احتجاجی جلسہ گئی ہے، اس کے اندر آپ پوری سلامتی کے ساتھ آپ اجلاس میں تشریف لائیں۔ مختلف مقررین اظہار خیال کریں گے، برادران وطن بھی شامل ہیں اس کے اندر، وہ سب اظہار خیال کریں گے۔ ان کی باتوں کو سننا ہے، اور وقف امینڈمنٹ بل جو ہوئی ہے اس کی پوری بھرپور مذمت اس اجلاس میں کی جا رہی ہے، آج بھی ہم کرتے ہیں۔ اور جو شہیدان جو ہوئے ہیں کشمیر کے اندر، ان کی مذمت میں بھی ہم 1 منٹ کی خاموشی ہم نے رکھی ہے، ان شہیدوں کی یاد میں، ان کی ہمدردی کے اندر۔ انشاءاللہ یہ بھی پروگرام کے اندر شامل ہے۔ میں تمام آنے والے ضلع کے مختلف تعلقہ جات سے آنے والوں سے میں درخواست کرتا ہوں، پرامن طریقے سے آپ اس اجلاس پہ تشریف فرما ہو، اجلاس کو کامیاب کریں، کسی قسم کو کوئی امن میں گڑبڑ نہ ہو، پولیس کا ساتھ دیں۔ پولیس ہماری حمایت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہے۔ جہاں پارکنگ کو جگہ الاٹ کی گئی ہے وہاں پارکنگ لے جائیں، اور وہاں سے اجلاس میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ پانی وغیرہ کا انتظام رہے گا، چھوٹی موٹی دھوپ رہے، آج تو بارش پڑی ہے، کل شاید گرمی کم ہوگی، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ گرمی کی تفاضل سے سب کی حفاظت فرماوے، اجلاس کامیاب کرے۔ انشاءاللہ 3 بجے ٹھیک اجلاس شروع ہو جائے گا، 5:30 بجے انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم اجلاس ختم ہو جائے، عصر کی نماز کو ہم چھٹی دے دیں انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، یہ علماء سے بھی میں دعا کرانے چاہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس اجلاس کی کامیابی کے لیے آپ سب دعا کریں، اور اس اجلاس کے نتیجے میں جو مقاصد ہیں ہمارے اکابر کے، اللہ ان مقاصد میں کامیابی عطا کرے۔ جزاکم اللہ۔ کی کوششیں جدوجہد کاوشیں ہوئی ہیں، اس سے کیا لگتا ہے کہ مجمع جو ہے اب کتنے تعداد میں آنے کا؟ ویسا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ تعلقہ جات سے اگر لوگ آ رہے ہیں تو مجمع زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اندازہ لگانا مشکل ہے، کل معلوم ہو جائے گا۔ ریلی میں آئیں ضرور، لیکن کسی قسم کے نعرے بازی رستے میں لگانا، کسی قسم کا نعرے بازی کرنا، یہ سب کسی حال میں نامناسب ہے۔ حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ آ رہی بسوں کے اندر کسی قسم کے نعرہ بازی بسوں میں مت کیجئے، امن سے آؤ، جلسے میں شریک رہو۔ وہاں کچھ متعین نعرے ہیں، وہ بیچ میں لگے گے، وہی کافی ہو جاتا ہے۔ ہمیں حکومت وقت کو بتانا ہے کہ ہم اس بل کی مخالفت ہم کرتے ہیں، اس کالے قانون کی مخالفت ہم کرتے ہیں۔ ہم سویدھان، ہمارے آئین کے تحفظ کے لیے ہم کسی بھی قسم سے آگے بڑھ کر احتجاج کر سکتے ہیں، یہ بتانا ہے۔ سب کو شامل ہے، جی ہاں، سب کو بلا رہے ہیں۔ ایک ایسا دستور العمل بنا ہوا ہے، جماعت اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت سب کو اس کے اندر شامل کر کے جمعیت علماء ہند سب کو شامل کیا گیا۔ الحمدللہ سوچ سمجھ کر ایک دستور العمل بنا گیا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہماری سوامی جی یہاں تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے برادران وطن میں دلت لیڈر، ریتا سنگا لیڈر، یہ سب انشاءاللہ اس اجلاس میں 10 منٹ اظہار خیال فرمائیں گے، ہمیں ان کی بات سننا ہے۔ اچھا ہے، کالی پٹی باندھ کر آئیے، اچھا ہے۔ جو باہر سے آ رہے ہیں، پولیس جس روٹ کا انتظام کریے، اس قانون کی حفاظت کرتے ہوئے اجلاس میں آنا، پتہ خیال رکھیے۔ جزاکم اللہ۔ نوجوان وہی بھی کہتا ہوں میں، جو آ رہے اجلاس کو نعرہ بازی ہرگز مت کیجیے، جوانی کے جوش میں آ کر ہمیں اس اجلاس کو
कसीर तादाद में दिखाकर हुकूमत पर दबाव डालना है कि वक्त बिल को वापस लेना। रास्तों के अंदर किसी किस्म की नाराबाजी वगैरह मत कीजिए, इश्तिआल अंगेजी मत कीजिए, अमन को खराब मत कीजिए। कानून के दायरे में रहकर पुरअमन हमारा यह इजलास इंशाअल्लाह हो। और हमारे वॉलंटियर्स वहां पर रहेंगे, वॉलंटियर्स रहेंगे हमारे इंशाअल्लाह 600 वॉलंटियर्स हैं पूरे, इंशाअल्लाह वो निगरानी करेंगे। अमन के साथ काम करने के लिए मुआविनीन इंशाअल्लाह साथ देंगे। मखसूस वक्त पे ताजिर हजरात से क्या अपील करेंगे आप? किनसे? ताजिरीन अहबाब से। ताजिर भी अपनी तिजारत के ये दुकानें बंद रखे। 3 बजे से 6 बजे तक हमने दरखास्त की है गुजरी बाजार से, मीना बाजार से, या शांति नगर के दुकानों से, या राजू नगर, या मंडी पालिया, या मंडी मोहल्ला, इन सब से दरखास्त की कि आधा दिन हमारे लिए दुकान बंद करे। हमारे लिए नहीं, मिल्लत के लिए यह काम है। मिल्लत का दर्द रखना है, आप तमाम को दुकान बंद रखें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह कल 3 तारीख 3 बजे से ईदगाह मैदान तिलक नगर में एक शानदार प्रोटेस्ट मार्च होने जा रहा है, जिसमें हमारे सारे मसलक के उलमा शामिल रहेंगे और उनका साथ देने के लिए हम जैसे पूरे सियासतदान हर पार्टी से उनका भरपूर साथ देते हुए हम भी मौजूद रहेंगे। आज आपसे ये कहना है कि कल जो 3 बजे मजमा जम रहा है, जहां से भी लोग आते हो, खुसूसन मेरे नौजवान साथी और मेरे नौजवान भाइयों से ये मेरी आजिज़ाना अपील है कि हम प्रोटेस्ट मार्च करने जा रहे हैं या प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, किसी को तकलीफ देकर ना करें। पहली बात यह है, घरों से निकलकर ईदगाह तक आने तक शांति के साथ कुछ गड़बड़ ना करते हुए वहां पर आए, उलमा दीन को सुने, उलमा इकराम की बात सुने और खामोशी के साथ हमारा जो एहतजाज है उसको दर्ज करें और उसी तरीके से अपने अपने घरों को पहुंचे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है हम कामयाब करना है। अगर किसी एक की गलती से कुछ भी अगर गड़बड़ हो गई तो जिस काम के लिए महीनों से मेहनत कर रहे हैं वो काम पूरा पानी फेर जाएगा, वो काम पर पूरा पानी फेर जाएगा। तो मेरी आजिज़ाना अपील यह है कि नौजवान साथी और बुजुर्गों से आराम से इत्मीनान से ईदगाह मैदान पर आए, अमन के साथ हम वहां पर इजलास करेंगे। इजलास होने के बाद अमन के साथ घर को जाए। हम ये दिखाना जरूरी है हिंदुस्तान के लिए, ना सिर्फ मुसलमानों के, मैसूर के मुसलमानों को, मैसूर के लोगों को नहीं, सारे हिंदुस्तान को हमें यह दिखाना है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हमारी कौम अमन पसंद कौम है। इसका भी मुजाहरा करना हमें बहुत जरूरी है। तो आते वक्त सिर्फ काली पट्टी बनकर खांदे पर आप लोग आइए। और व्यापारियों से मेरी आजिज़ाना अपील है कि आप अपना कारोबार तकरीबन 1 बजे से ही बंद कर दीजिए। 1 बजे से तकरीबन 6 बजे, 6:30 बजे तक बंद कर दीजिए। 3-4 घंटे टाइम का मसला है, फिर 7 बजे के बाद आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। मेहरबानी से अपनी दुकानें बंद कर आप ये दिखाइए कि हम नाराज हैं। तो ये चाहे गुजरी बाजार हो, गुजरी बाजार ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, मिलाद बाग बाजार ने वो भी अनाउंस कर दिया है, और शांति नगर के कारोबार वालों उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि पूरा दोपहर के बाद बंद रखेंगे। ऐसा ही मैं औरों से भी आजिज़ाना अपील करता हूं कि आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं कौम व मिल्लत के लिए कर रहे हैं। हम जो घर से बाहर निकल रहे हैं इस इजलास के लिए, कौम के लिए निकल रहे हैं, मिल्लत के लिए निकल रहे हैं। हमारे आने वाली जिंदगी किस तरीके से होगी इस हिंदुस्तान के अंदर, उस सोच कर हम बाहर निकल रहे हैं। तो इत्मीनान से आए, किसी बात का गलाटा शोर कुछ न करे। अगर कोई करता है तो हमें, हमारा फर्ज रहता है कि उनको समझाएं। जो भी है, अगर कोई करता है तो करने दो हमारे को, कि हम जाएंगे ये मत सोचे। कोई अगर गड़बड़ होता है या कोई शरारत करता है तो वहीं पर और मुसलमान भाई उसको रोके, उसको समझाए, अच्छे तरीके से समझाकर उनको साथ लेकर आए।
तो ये मेरी आज जरा गो अपील है। और कल ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पर आई, 2 बजे से पहले 2 बजे से पहले उस मैदान में जमे, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होगी, रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक ऐसा ना हो कि 3 साढ़े 3 बज जाए तो हम कहीं दूर ट्रैफिक रास्ते ब्लॉक होने की वजह से वहीं रुक जाए। तो पहले ही आकर जम जाए उस मकाम पर, 3 बजे साढ़े 3 बजे नहीं, 2 बजे ही आकर वहां पर जम गए तो हमें आसानी होगी 3 बजे इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने की। जिस तरह अपने छतरियां ऐसा लगता है घर से ले लगाना। मैसूर शहर से आवाज जो है दिल्ली में गूंजेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसी गूंजना चाहिए, इतने लोग जमना चाहिए कि मोदी के कान बड़े हो जाए। इसकी तैयारी हम करना चाहिए, उस वक्त हम जमकर वहां पर। तो इसके साथ साथ अगर धूप का मसला है तो हाथों में छतरी लेकर आए साथ, और प्ले कार्ड जो है वहां पर ही तकसीम हो जाएंगे, रास्ते में ही वहां से प्ले कार्ड हाथ में लेकर आप सब आए। मेरी आज जरा अपील है। लेडीज का बोलो।